हाँ जी। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग सोरठ, महला पंजवां, घर दूजा, दो पदे। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इन ते आप छड़ावो। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इन ते आप छड़ावो। ये बाणी हजूर पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। हर एक महात्मा जो इस संसार च आउंदे ने सानू इथों कढ़न वास्ते, तो वो ये कृपा करते हैं कि जो भी सच हुंदा है और जो उस समय की हालत हुंदी है, जो साडियां लोड़ां हुंदियां ने, उहदे बारे बड़ी ही अच्छी तरह बयान करते हैं, उन्होंने खोल खोल के समझाते हैं। उन्होंने वचनों की सब तो वड्डी खासियत यह है कि जदों मर्जी असी जिस तरह हुक्मनामा लिया जाता है, तो जदों असी उन्होंने ग्रंथ में खोलते हैं तो सामने जोड़ा भी वचन आ जाता, असी कहने कि भी सतगुरां दा साडे वास्ते हुक्म है, अज का ये वचन आया है। इस तरह ही सतगुरां दे हर एक वचन ही बड़े ही कीमती ने, उन्हों का कोई मुल तो पाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो असी शरधा नाल प्यार दे नाल बेनती करते हैं उन्होंने चरणों च, तो उन्होंने कोलों उस प्रसाद की अपेक्षा करते हैं, तो कृपा करके साडी झोली दे विच ऐसे कीमती वो वचन पाउंदे ने कि जिन्होंने असी किसी भी चीज़ नाल तोल ही नहीं सकते। इस तरह जो अज दे भी सतगुरां दे वचन ने, ये अपने सतगुरां दे चरणों दे विच बेनती है, अरदास है, हर सिख वालों ही। जिस तरह हुणे असीं मंगलाचर पढ़ीए, बेनती पढ़ते हैं, उहदे विच की है वो साडे ते अपने तो कोई असीं लिखे नहीं उन्होंने, लेकिन जो भी वो संतां महात्मा के वचन ने जिन्हां दे वो सानूं प्रेरणा दिंदे ने कि भी इस तरीके दे नाल सतगुरां दी शोभा करनी है और इस तरीके नाल सतगुरां दे अगे अरदास करनी है, बेनती करनी है। क्योंकि सानूं किसी भी चीज़ की जाच ही नहीं है। असी संसार दियां बाकी जिस तरह काम दे विच असीं पैने वो काम सीख लैंदे हैं, लेकिन इस पासे का सानूं कोई ज्ञान ना होने करके सानूं पता ही नहीं है कि बई किस तरीके दे नाल, किहड़ी भावना दे नाल गुरु दे अगे झोली फैलाउणी है, किहड़ी तरीके दे नाल असीं सतगुरां दी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। वो भी सतगुर आप ही दया करके सानूं प्रसाद के रूप बख्शते हैं कि बई इस तरीके दे नाल आप ही सानूं करके दसते हैं। जिस तरह एक पीटी मास्टर हुंदा है तो वो बच्चों के सामने खड़े होके आप भी उस तरह ही वो हथ पैर मारता है। हुण ये नहीं है कि उन्होंने पीटी मास्टर को जाच नहीं है कोई वो करन दी, उन्होंने सब कुछ आता है, पर वो बच्चों के सामने खड़े होके आप ही पहला उस तरह हथ पैर करता है तो उन्होंने करन लई कहंदा है। लेकिन जे बच्चे उहदे वल देख के भी वो कहण कि नहीं शायद ये टीचर नूं लोड़ है, सानूं तां लोड़ ही नहीं है, तो ये गलतफहमी है। ये सतगुरां दी जो बाणी है उन्हां दी ते अवस्था बहुत उच्ची सी, लेकिन साडे वास्ते वो ये वचन जिहड़े ने दर्ज किए उन्होंने कि सानूं बेनती करन दी जाच आवे, असी इस तरीके दे नाल सतगुरां दे पास अपनी अर्जी लगा सकीए। क्योंकि इत्थे किसी भी चीज़ का बल नहीं है। कोई भी काम असी करना है, असी खास करके जो इस अवस्था तो जी उपर उठना है तो सानू सतगुरां दी दया तो बगैर उठे नहीं जा सकता।
फरमाया कि हाथी फांसा कीच में काढ़े कोई समरथ, क्या निकले बल अपने जो धनी ना पसारे हथ। कहते कि एडा वड्डा जानवर, एडा वड्डा उहदा खिलार, इन्ना भार, और उधरों दलदल च फस गया। हुण वो निकलन की कोशिश करता, बल तो उहदे कोल बड़ा है, पर वो बल उहदा काम ही नहीं करता। वो जिन्ना निकलन की कोशिश करता है उन्ना ही हथ पैर जिन्ने मारता है उन्ना ही दलदल दे विच आप फसदा जाता है। इस तरह असी कोशिश तो करते हैं निकलन की अपने तरीके दे नाल, पर नहीं, साड़ियाँ सारियां कोशिशां फेल हो जांदियां हैं जे सतगुरां की दया कृपा ना होवे ते। इसलिए सब तो पहला हर एक मत दे विच अरदास नूं बड़ा महत्व दिता गया। अरदास की जाती है कि सतगुरु जी कृपा करो, दया करो, आप ही सानू हाथ वधा के साडी बांह फड़ के इथों बाहर कढ लो। हुण जिहड़े सिख नूं ये जाच आ गई कि किस तरीके दे नाल करनी है, किहड़ी अवस्था दे विच बेनती हुंदी है, तो फिर तो वो जरूर कोशिश करेगा। जो समझ ही ना आवे तो फिर जिस तरह आम दुनिया का एक चलन हुंदा है, उही एक सिख का भी उही चलन हुंदा है। उहदे वर्गा ही अपना बना के चली जाता है और रोसे तुसे करी जाता है, पर आउंदा उहदे हथ कुछ भी नहीं है। क्योंकि सतगुरां दे वचन सी कि बई कोई ऐसा समा शुभ आ गया, उन्होंने फरमाया कि बई गुरु नानक साहब जी का तो सज्जन ठग का मेल हो गया। उन्होंने फरमाया कि वो गल बन गई। उन्होंने दया की, कृपा की, सानू मनुखा चोला बख्श दिता, सतगुर मिल गए, उन्होंने अपनी हर चीज़ सानू पछाण बख्श दी, अच्छे सानू रस्ते का चानन भी करवा दिता। पर फिर भी जे असी ना चल पाइए, असी फिर भी वो नाम उन्होंने दे वचन मन के फायदा उठाइए, तो फिर उन्होंने फरमाया कि जिस तरह भाग खोटे वाली गल है। इस तरह जोड़े अज के वचन ने, उन्होंने फरमाया कुछ जोड़े अवगण ने हर थां ते उन्होंने जिक्र आता है, तो बड़े प्यार के नाल, बड़ा छोटा जिहा वचन ने, बड़े ध्यान दे के उन्होंने सरवण करिए कि की सतगुर सानू की वचन फरमा रहे हैं। फरमाते ने काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा। हुण ये जिहड़े चीज़ां ने, हुण देखो कि ये सारियां चीज़ां जिस तरह कुछ इन्हां चों हर एक दे विच जीवां च हैगियां ने, पशु पंछियां च भी हैगियां ने, पर आ जिहड़ियां दो चीज़ां जिहड़ियां आईयां कि झूठ ते निंदा, हुण ये देखिए ये उन्हां च भी नहीं हैगियां, ये इंसान दे हिस्से आईयां ने। काम, क्रोध, लोभ, ये तो फिर भी किते ना किते उन्हां च भी हैगियां ने, लेकिन झूठ ते निंदा जिहड़ा उन्होंने कहा, इसदा मतलब कि सानू संबोधित कर रहे हैं इंसान नूं, क्योंकि ये असी साडे काम ने वाले। इसलिए फरमाते ने कि इन्हां तो सतगुरां दे अगे बेनती की कि काम, क्रोध, लोभ, झूठ, निंदा इन ते आप छड़ावो, कि सतगुरु जी मेरे वस दी नहीं, मेरे को नहीं छुट रहा कुछ भी, तुसी कृपा करो, दया करो, तो मैनू मेरा इन्हां तो खिहड़ा छड़ाओ। हुण कई बार असी बड़ा सौखा काम लभ लें कि हाँ जी देखो जी बाणी च भी आया वचन, असी तो नहीं छुट सकते, बस हुण तो महाराज की ड्यूटी है, छड़ाउणा होणगे छड़ा लैणगे, नहीं तो बस ठीक है जी असी फ्री हो गए। नहीं, यदा मतलब ये नहीं है। जिस तरह कोई बंदा डिग्गा है तो बई उठना चाहता है कितों भी, तो वह भी यतन करता है ना। जे कोई कोशिश करता है तो उन्होंने कहते जिथे चाह उत्थे राह, उत्थे कोई ना कोई रस्ता निकल आता है। जो असी आप गमले होके कि ठीक है कोई गल नहीं हैगी, जो हुंदा होण दो, वेखी जाएगी, की जाएगी, तो फिर सतगुरां ने आ वचन फरमाए ही कि बई वो भी कहते कि ठीक है भी कोई गल नहीं। इस तरह एक अवगुण तो बड़े वड्डे ने, काम हर एक ही जिहड़ा अवगुण है इको ही बड़ा है डुबाउण वास्ते। जिस तरह सतगुरां दे वचन पिछे भी असीं सारिਆਂ ने सुने सी कि उन्होंने हाथी की मिसाल दी, पतंगे की मिसाल दी, मछली की मिसाल दी, कि उन्हां च एक एक ही अवगुण सी। हाथी के अंदर काम सी ते वो करके ही शिकारी के जाल च आ गया। हिरन नूं वो कन्नां दा रस सी ते वो उस कंडे हेड़े की आवाज़ दे विच आके सुनदा सुनदा इन्ना मुग्ध हो गया कि शिकारी दे झोली चन के आप ही सिर रख दिता। मच्छी नूं सिर्फ जबान का रस सी ते उहदे करके वो उस कुंडी च फस गई ते बई अपना जीवन गवा लिया। पर इंसान दे विच ते ये सारे ही अवगुण ने। तो उन्होंने फरमाया सी कि बई किस तरह ये जीवन तो मुक्ति मिलेगी।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੰਚਨ ਤਜਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਤਰੀਆ ਕਾ ਨੇ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਈਰਸ਼ਾ ਦੁਰਲਭ ਤਜਨੀ ਜੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਮ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ। ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਪਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੂਟਿਆ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਦਵਾ 10 ਸ਼ਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਲਗਵਾਵੇ, ਕਰੇ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ, ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਵਾ 10 ਸ਼ਿਲਾ ਪੁਜਾਵੇ, ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾ ਪੂਜਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਵੇ,
ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਲਵਾਵੇ, ਕੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ, ਕੂਏ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੂਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੇ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਢੀਕਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਚੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਲਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਮਿੱਟੀ। ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ,
मैं कदों का तुहानूं देखदा पिया वां, मिट्टी फड़ फड़ नदी 'च सुट्टी जांदे हो, ਇੰਨੀ देर हो गई है, इन्ना की करना की चाहुंदे हो तुसीं? कहंदे कुछ नहीं करना, कि पुल बना रहा वां, पुल बना रहा वां कि मिट्टी सुट सुट के ते विचों दी मैं लंघना है, तो मैं इस करके पुल बना रहा। तो सुखदेव जी कहन लगे ऋषि कि तुसीं मूर्ख तो नहीं हो, तुसीं इदां भी कभी पुल बनते हैं? तो कहते मैं आना तो नहीं सी, बाकी तुहाडी मर्जी जो मर्जी, पर मैं बड़ी देर की तुसीं मेहनत करते पे हो, तो मैनू थोड़ा महसूस होया कि इन्नी मेहनत तुहाडी जाई जा रही है सारी, मैं इस करके आया सिर्फ तुहानूं कहण वास्ते कि तुसीं आ इन्नी मेहनत करते पे हो, जिन्नी मर्जी करी जाओ गल नहीं बननी, तो मैं तुहानूं सिर्फ आ दस्सण वास्ते आया कि समझाउण वास्ते। तो उन्होंने देखा हुण समा कि हुण समा हैगा समझाउण दा, कहते मैं भी सिर्फ इसे करके ही आया, तेरे करके ही, कि तू इन्नी मेहनत की है कि मेरी घंटे डेढ़ घंटे की मेहनत वेख के तेरे को रहा नहीं गया कि जाई जा रही है। तो कहते तू इन्ने वर्षों की तपस्या करके तो तू अपनी अजाई करी जा रहा, सब गवाई जा रहा वा, तो इस करके तेन मैं आया। थोड़ा जिहा आया ख्याल, कहते मतलब तुम कहना की चाहते हो? फिर उन्होंने दसिया कि तू इन्ना तप किया, इन्ना कुछ किया, तो हुण तू आके तू उन्होंने बारे कुछ अजे जानता ही नहीं है, तू उन्होंने बारे की जानता है, तू उन्होंने बारे की तेनों कोई अभ्यास होया है, तेनों पता उन्होंने किहड़ी अवस्था है? कहते तेनों कुछ नहीं पता, तू बस देख के अपने मन के विचारों के विच जां उहदे विच करके तो तू आ काम अपना सब कुछ गवाई जा रहा वा। मेरे को ये सहा नहीं गया कि इन्ना तप तपस्या करके तू गवा रहा, मैं इस करके तेरे को आया। मतलब कि पता ही नहीं लगता कि किस तरीके दे नाल साडी वो जिहड़ी कमाई लुटी जाती है सारी। हुण जिस तरह उन्होंने वचन फरमाए ने कि किन्ने 68 तीरथां का वो कर लवे, सारे मंदिर गुरुद्वारियां नूं पूज लवे, इन्ने खूह लवा दवे, लोकी उतों पानी पीण सीसां देण, पर कहंदे कि करे निंदा सब बिरथा जावे, कहंदे कुछ भी पल्ले नहीं रहिंदा उहदे नाल, सब कुछ जिहड़ा गवा लैंदा। अगे उन्होंने फरमाया कि जे वो अनक प्रसाद करावे, भूमदान शोभा मंडप लावे, अपना विगाड़ बेगाना सांडे, करे निंदा बहु जोनी भांडे। कहंदे कि इन्ने काम करके फिर वो अनेकों तरह के जिहड़े ही भोजन बना के लंगर लगा देवे, लोकां नूं प्रसाद वंडे, सब कुछ करे। कि फिर कि भूम दान शोभा मंडप लावे, कि भूमि दान करके अपना सब कुछ जिहड़ा सी मतलब वेच कट के उन्हां धर्म करना चला देवे। अगे फरमाया कि अपना बिगाड़ बेगाना सांदे, कि अपना सब कुछ भावें विगड़दा विगड़ जाए, पर लोगों की ये सोचे कि नहीं मैं किसी का भला करदा वां, मेरे कोलों किसी का भला होवे, अपना सब कुछ वेच वट के भी वो सेवा चला देवे। पर फिर फरमाया करे निंदा बहुत जोनी भांडे, कहते जो फिर भी वो निंदा करता है, इन्ना कुछ कर करा के भी फिर भी वो कहते कि 84 के गेट चों निकल नहीं सकता, बार बार वो जन्म मरण के चक्कर च पिया रहेगा। हुण सत्संगी जिहड़ा आ उहदी एक रहनी तो बहुत उच्ची है, बड़ा उन्होंने अच्छा एक मौका मिलया है, सतगुर दिंदे भी है। जिस तरह असीं कहने कई बार कहने कि जिस तरह हुण बेनती च आया कि आप ही छड़ा लो, हुण सतगुर ते छड़ाउण, सतगुर इनू सब कुछ बख्शण, सारा कुछ इनू मुफ्तों मुफ्त इनू देण, पर जे गवाई जाएगा तो बई उत्थे की सतगुर भी की करनगे, ठीक है ना। इसलिए सत्संग का मतलब की है कि सच का पता चले, कित्थों साडा नुकसान हो रहा है, कित्थों साडा फायदा हो रहा है, सानू ये समझ आ जाए। जदों तक वो नहीं गल समझ नहीं आएगी उदों तक ठीक है, ये चलिया आ रहा है शुरू तो ही चीज़ां, लेकिन जदों असीं समझ लग गई उस चीज़ को मन के उत्ते चल पे, तो बई सतगुरां दी दया किरपा जिहड़ी इकट्ठी होनी शुरू होएगी। वो किरपा करते हैं, हर कुछ बख्शते हैं। असीं कई बार सोचते पहलां तो बड़ी दया सी, पहलां तो बड़ी किरपा सी, हुण पता नहीं की हो गया है। बई उन्होंने कभी किरपा करके तो वापस नहीं लाई। मैं कि जो कहा कहा, जो दिया दिया, एक बात संतों में है, क्यों जो दे देंदे ने वो कोई इस तरह नहीं करते है। असीं अपनियां गिनतियां मिनतियां च लग जाने कि इस तरह उस तरह नहीं, जो असीं निजम तो बाहर चलते हैं उदों ही वो जिहड़ी मार पैंदी है। जो साडा भाव भरोसा वो चीज़ चलिया हुंदा, असीं गुरु के बचन ते चल के हर एक नाल प्यार कर रहे होंगे, हर एक का वो मान सम्मान कर रहे, सब कुछ है, तो दया होंदी है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੇਵਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਅਗਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਬੜੀ ਗੁਰਮਈ ਤਾੜ ਮਾੜ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੜਦਾ ਉਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਨਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨ, ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਾਕੂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੇਟ ਫਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ,
तो जे किसी नूं थल्ले गिराउण दी जां अपने उपर मान वडियाई वास्ते असीं वो कुछ कर रहे हैं, इहदा मतलब कि साडी जिहड़ी भावना है वो गलत है। सतगुर साडी भावना नूं जाणदे आ। इसलिए जिहड़ा उन्हें वचन फरमाया कि काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ाओ, बेनती कर रहे हैं। बेनती ये बेनती भी तो वही करेगा जिहड़ा छुटना चाहुंदा होएगा, तो जिहड़ा छुटना नहीं चाहुंदा वो बेनती कल ही करेगा। हुण कई लोग इस तरह होंदे आ, कईयां नूं पुछो, कुछ घर दे विच परिवार दे विच कई ऐसे बच्चे होंदे ने, घर दे कहणगे तू बई नाम लै ला, तू सेवा च जाया कर, तू इदां। वो कहंदा नहीं नहीं हजे तो मैं मौजां मारनियां ने, हजे तो मैं आ खाना पीना वा, मैं तो अजे खाना पीना वा, जदों लैना होगा पहला करके फिर लवांगा। मतलब वो निकलना आप ही नहीं चाहुंदा, ही नहीं उहदे विचों। जिहड़ा निकलना चाहुंदा है उहनूं सतगुर कढ लैंदे ने, जिहड़ा निकलना ही नहीं चाहुंदा वो ठीक है उस रस्ते चल रहा तो चल रहा। इसलिए जे असीं छुटना चाहुंदे आ तो वाकई ही अपने सतगुरां दे अगे प्यार नाल निमरता दे नाल उन्हें बेनती करिए कि ठीक है वास्ता नहीं हैगा, वधो वधी वो चीज़ां सानूं घुमा घुमा के उहदे विच आ जाने आ, लै आउंदी ये चीज़। पर फिर भी जे असीं अपना ख्याल करते हैं, जे चाहुंदे आ अपने आप नूं छुटना, तो फिर एक संकल्प लैके वाकई ही सतगुरां दे चरनां च जे बेनती अरदास करांगे, दया करनगे, सानूं ऐसा रस्ता दस देणगे, ऐसा ढंग दस देणगे कि सब कुछ करदिआं कराउंदिआं, सारे काम करदिआं कराउंदिआं इन्हां औगणां तो सानूं बचा लैणगे। एक बार फिर भी कर दे। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो। हाँ जी। एह पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। क्योंकि सिख नूं इन्ना जो समझ लग जाती है ना, पता लग जाता है कि बई गुरु भी सामने आ, मैं भी सामने आ, मिलाप क्यों नहीं हो रहा, जां आत्मा भी अंदर ही है परमात्मा भी अंदर है, मिलाप क्यों नहीं हो रहा। फिर वो विचार करता है, जो विचार करेगा उन्होंने वाकई अपना घाटा महसूस होएगा तो किसी को पुकार करेगा। जे इनू लगता है कि मैं तो ठीक है, मेरे तो बल्ले बल्ले चल रही है, हो रही है, इन्हों अपने घाटे का ही नहीं पता, ये क्यों पुकार करेगा। उन्होंने फरमाया कि यह भीतर ते इनको डारो अपन निकट बुलाओ। है कि सतगुर जी जदों तक मैनू पता है कि ये चीज़ां मेरे अंदर हैगियां ने, ये काम क्रोध लोभ निंदा जो भी मेरे अंदर हैगी है, मैं तुहाडे नेड़े नहीं आ सकता, जां तुसीं मेरे नेड़े नहीं आउणा, मैनू पता है। इस करके कृपा करो, दया करो, ये भीतर ते इनको डारो। कहते है तो मेरे अंदर सब कुछ ही आ, पर सतगुर जी कढ़ दो, जिद्दां भी मर्जी कढ़ दो, भजा दो इन्हों इतों मेरे अंदरों, आपन निकट बुलावो। ये चीज़ां कढ़ के ते मैनू आप साफ बना के अपने कोल रखण दे, जिस तरह के योग तुसीं समझदे हो वो योग बना के, ते सतगुर जी मैनू अपनी नज़दीकी बख्शो, मैनू गलवकड़ी च लवो, मैं तुहाडा बच्चा हाँ, मेरे ते कृपा कर दिओ जी। क्योंकि ये जिहड़े ऐ ने, क्योंकि पिछे असीं इतिहास पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऐसे शाहूकार, बड़े बड़े राजे महाराजे बहुत लोग होए कि जिहड़े बाहरों हर तरह का बल रखते सी, सब कुछ सी, पर उन्ना ही मान हंकार चुक के ते बई अपनी जिहड़ी सी वो चीज़ां नूं गवा बैठे, अपने सतगुरू की खुशी नहीं प्राप्त कर सके। इहो ही चीज़ां सानूं दूर करदियां ने। कहते मेरी मैंने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तैनूं खुदा रखिया। उन्हें तो अपने वर्गा ही बनाया है, सब कुछ अपना जो उहदे कोल है उही भंडार साडे अंदर भी रखे ने। लेकिन ठीक है उन्होंने कहा कि जिन्हों कोई हैगी है उस चीज़ की लालसा, वो मेहनत करे तो बई वो भंडार नूं पा लवे। जिन्हों है ही नहीं, इन्हां चीज़ की कदर ही नहीं है, उन्होंने चीज़ तो नहीं दी जाती। जिन्हों जिस चीज़ की कदर होवे उन्होंने ही वो चीज़ मिलती है। जे कदर उस चीज़ की ना होवे तो फिर भावें जिन्नी मर्जी वाधू पई, बंदे नूं पता हुंदा कि यार जिस तरह कोई रोटी मंगण आउंदा है, घर च मंगता ही आउंदा, उन्होंने पता हुंदा कि इहनूं भुक्खा वा जां इस तरह वा, तो असीं कहने हैं कि इहनूं दे दो। कई बारी घर च कोई आए हुंदे ने ऐसे रिश्तेदार, असीं उन्होंने नहीं कोई चीज़ दिंदे, सानूं पता है कि इन्हां नूं कदर कोई नहीं है, इन्हां ने तो सगों होर चार गल्लां करनियां ने। इस करके कहंदे कि जिन्हों जरूरत है उन्होंने चीज़ दित्ती जाती है। इस तरह सतगुर साडे अंदर की भावना नूं जाणदे,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕੋ ਡਾਰੋ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੋਚ ਸੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਊਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਤੇ ਕਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀ, 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਝਰਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾ ਦੇਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਧ ਆਪ ਜਨਾਓ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ,
ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ में आया है तो क्या हो। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨਮ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਗਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਮਨ ਮਹਿ ਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬਿਸਰ ਨਾਈ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਸਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਕਿਆਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਛੜਾ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਿਸਰੂ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਡਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬਹੂ ਹੀਏ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤੈ ਨਾ ਤਾਵੋ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਕਿਆਈ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ये तो इन्हों की हो गई, असी तो बड़े निर्मल, असी तो बड़े उपर हैं, असी तो इदा वा। ये ना मन च सोचीए भी सानू समझे सा पीटी मास्टर की गल दसी है ना, उन्होंने सब कुछ आता है, सानू सिखाने वास्ते उस तरह की कर रहे हैं कि बई सानू पता लगे उस चीज़ कि मंगना की है गुरु कोलों। असी गुरु कोलों भी दुनियावी चीज़ां ही करी जाने, दुनियावी चीज़ां ही मंगी जाने, दुनिया दियां ही मान वड्याइयां ते दुनिया के पदार्थ जां कुछ है। बई तो सतगुरां ने पहले ही साडे आउण तो पहले ही सब कुछ लिख दिता है। हाँ, जे कोई कमी पेशी भी हैगी है तो बई गुरभगती दे विच रहेगी नहीं कोई भी, सब कुछ उन्होंने पता है। असी अपना टाइम वेस्ट इन्हां चीज़ां 'च ना करके गुरु कोलों दी सच्ची भगती प्यार मंगी। उन्होंने फरमाया गुरु पूरा भेटिओ वडभागी, कहते बड़ी वड्डे भाग बने, बड़े वड्डे भागां वाला ये जीवन, वड्डे वड्डे भाग होए तो पूरा गुरु मिल गया, मैनूं पूरा गुरु मिल गया है। बड़े वड्डे भागां दी निशानी सतगुरां ने कई बार वचन फरमाए सी, अपने भागां नूं सलाओ, तुहानूं गुरु पूरा मिलिया है। ये नहीं क्या कि अपने भागां नूं सलाओ तुहानूं कोठियां कारां मिल गईयां, अपने भागां नूं सलाओ तुहानूं बच्चे मिल गए, अपने भागां नूं सलाओ तुहानूं जमीनां जायदादां मिल गईयां। भी ये तो कोई मामूली चीज़ां ने। सतगुरां ने फरमाना कि ये चीज़ झुंगा है, सिर्फ सानूं तोड़न वास्ते बच्चों जिस तरह नाल साडियां कई बार अवस्था वेख के बख्शते ने, दिंदे ने, कृपा करते हैं, लेकिन जिहड़ी असली चीज़ है वो बारे बेनती कर रहे हैं। गुरु पूरा भेटिओ वडभागी, जन नानक कते न तावो। कहते सतगुरु जी ऐसी कृपा कर दिओ कि तुसीं हुण बड़े वड्डे भाग मेरे, मैं अपने समझदा वां कि इन्ना मैं लायक तो नहीं सी हैगा कि तुहाडे चरनां दे विच बैठ सकां, तुहाडे सामने मैं खड़ा हो सकां, तुहानूं बेनती कर सकां, तुहाडा नाम मैं लै सकां। इन्ना मेरे भाग नहीं, मेरे को इन्नी कीमत नहीं सी हैगी, पर तुसीं दया कृपा कीती, जां वड्डे भागां दी गल है कि तुसीं सब कुछ कर दिता है, दया कृपा कर दी, अपना आप जना दिता है। तो अगे फरमाया कि बई जन नानक कते ना तावो, कहते हुण ऐसी कृपा कर दो कि हुण मैनूं कोई दूसरा जगह ना कोई दिखे। हुण मैं है ना कि बस दूसरे हो कि बस कदी इत्थों उत्थे ते कदी उत्थों उत्थे तुरिया रवां, कि कदी दूसरी किसे पासे कदी किसे पासे, इत्थे भी जै इत्थे भी जै, आ भी गुरु, इनूं भी नमस्कार, उन्होंने भी नमस्कार। नहीं, कि बाणी चढ़ा फरमाया कि इको पूजो राम एक ही देवा। डावां डोली जिहड़ी आ ये सानूं किसे पासे भी नहीं लगन दिंदी। जिहड़े भटकदे फिरदे ने वो सारी उम्र ही भटकी जाते हैं। ठीक है, सतगुर दया करते हैं, क्लासां बदलदियां ने साडियां, पर जे वाकई ही अंदर एक और करांगे तो सानूं पता लग जाता है कि बई सतगुर की कर काहदे वास्ते सानूं वचन फरमाउंदे ने, की दया साडे ते करनी चाहुंदे ने, उन्होंने साडे कोलों की लैना की है, लैना की है तो सानूं की देना की चाहुंदे आ, किहड़ी ऐसी कीमती वस्तु है जिहदे वास्ते वो कह रहे हैं भांडा तैयार करना है। इसलिए उन्होंने फरमाया कि बई इन्ना मैनू सतगुरु जी विश्वास हो गया, भरोसा हो गया है कि मैनू पूरा गुरु मिल गया है, बस हुण इन्नी कृपा करो कि विश्वास पक्का कर दिओ, भरोसा पक्का कर दिओ कि मेरी अवस्था बार बार बदले ना, बार बार मैं डिग्गा ना, बार बार मैं सट्टा ना खावां, बार बार मैं ठेडे ना खावां। क्योंकि जिस तरह उन्होंने वचन फरमाए ही कि बई पैर तिलकिया पता नहीं कित्थे दा कित्थे जा पैंदा है। पैर तो थोड़ी जी थां तो मान लो पहाड़ी ते बंदा उत्ते ऐ सिखरां ते पहुंचा है, पर पैर माड़ा जिहा तिलकिया पता नहीं रिड़दा कित्थे आ पैना है। ये तिलकनबाजी है संसार। बड़े पैर जिहड़ा खास करके भगती मार्ग दे विच ते पैर ऐ वेख वेख के रखना पैंदा है। जे असीं एवें ही बस उच्च तुरे फिरदे हैं नशे दे विच ते बई फिर पता नहीं है कि किहड़े कित्थे जाके डिगना, की बनना है उस चीज़ दा। सतगुर दया कृपा करन, आप ही कृपा करके जिस तरह बेनती करने की इजाजत बख्शी है कि जिस तरह की बेनती साढ़े को करवाई है इनू मंजूर कर लैन, इन्होंने औगणा तो पिछा छड़ा के आप ही दया करके जिस तरह फरमाया कि यह तो भीतर इन्हें आप डारो अपन निकट बुलाओ, कि अपने कोल लियाउण वास्ते जो भी जिस तरह भी हैगा है असी अपने आप को सतगुरां दी शरण च उन्होंने हवाले कर दईए कि जिस तरीके नाल भी चाहुंदे ने उस तरीके नाल सानू चला के अपना आप सानू जना देन, अपने नाल मिला लैन सानू। राधा स्वामी, राधा स्वामी।